તમારી બધાની ઉપસ્થિતિને આવકારું છું. તમારા સંસ્કારને, તમારી સંસ્કારિતાને, તમારી સંસ્કૃતિ પ્રેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ વેસ્ટર્ન ડાન્સ ત્યારે મનોરંજન કરી લઉં છું, મનોમંથન કરી લઉં છું, પ્રસંગોપાત પરિવર્તન બી કરી લઉં છું. એક નાનું સરખું પરિવર્તન આપણે સ્ટેજ પર માણીએ. પ્રસ્તુત છે ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ વેસ્ટર્ન ડાન્સ. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। ओ डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा में। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। I hear my heart go boom like a firecracker. अखियों में घूमती है बम्ब लेकर, जो भी देखे बोले she's a firecracker. तू है firecracker, she's a firecracker. क्यूटियों में क्यूट तेरे सारे तेवर, दूर से ही लगती है हार्ट ब्रेकर. तेरी बातें लिखते हैं देसी रैपर. she's a firecracker, she's a firecracker. GPS ट्रैकर बन के मैं पीछे फिरता हूँ, आधा टाइम मनाने में ही वेस्ट करता हूँ. ये नहीं करती माफ गलतियां मैं तो डरता हूँ. है फुल एनर्जी है बेफिक्र जी, दिल में जो आए करती. आसमानों में लहराया तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला. इन हवाओं पे उड़ाया तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला. गलती करके अकड़े 940 नखरे हैं, और कसम से तेरे टेंटरम भी वखरे हैं. तीखे तौर तरीके है मेरी बेबी के, ये कहाँ से सीखे ये तो रब भी जाने ना. आसमानों में लहराया तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला. इन हवाओं पे उड़ाया तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला. Firecracker, firecracker, तू है firecracker, she's a firecracker. Firecracker,
firecracker. Firecracker, tu hai firecracker, she's a firecracker. तर जाएगी, तर जाएगी, ओ डोलियाँ चढ़ जाएगी, ओ खर जाएगी, तर जाएगी, ओ डोलियाँ चढ़ जाएगी, ओ मेहंदी लगाए के रे, काजल सजाए के रे, दुल्हनिया मर जाएगी, ओ दुल्हनिया मर जाएगी। हो जो न पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास नहीं, जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी। ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई, घूमता था मैं आवारा लाइफ सी संभल गई, दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई है। तेरी बातों में तो खो सा गया, मेरी रातों में दिन हो सा गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया, फाइनली फाइनली फाइनली। रहा ना पहले से शायद समझ में कुछ न आए, अब बोलो ना क्या किया जाए, अब आंखों से नींद है गायब, खुश मैं इतना क्यों हूँ, तुझको तो बच्चों में क्यों दूं, जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। हाय हील ने नचे ता तू बड़ी जच्चे, हाय हील ने नचे ता तू बड़ी जच्चे। एक ठुमके पे सौ सौ ताड़ियां, हिले जब लग तेरा हिलती है बाड़ियां। एक एक ठुमके पे सौ सौ तालियां, हिले जब लक मेरा हिलती है बालियां। एक ठुमके पे सौ सौ ताड़ियां, हिले जब लग तेरा हिलती है बाड़ियां। 24 घंटे मुंडे रहंदे मेरे अगे पीछे, जब हाय हील दे नचे ता तू बड़ी जच्चे, हाय हील दे नचे ता तू बड़ी जच्चे। जब हाय हील दे नचे, कहंदा हाय हील ते नचे ता तू बड़ी जचे, हाय हील ते नचे ता तू जब हाय हील दे नचे, तू बड़ी जच्चे। जब हाय हील दे नचे ता तू बड़ी जच्चे, हाय हील दे नचे ता तू बड़ी जच्चे। વાહ ભાઈ વાહ, એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય આ સરસ મજાના ડાન્સને। इश्क जब एक तरफ का होता है तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ का होता है तो मजा देता है भाई। फरी एक बार जोरदार ताड़ी થઈ જાય। क्या रंगीन दुनिया बनाई, क्या रंगीन दुनिया में हम खो गए। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अभिनंदन। આ એક ખૂબ મહત્ત્વનો આઈટમ છે, આપ સૌ એમને શાંતિથી સાંભળજો। આજે આ સમારંભના પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈનો જ્યારે પરિચય થતો હોય
તો એમને માન સન્માન આપી આપને શાંતિથી સાંભળવું જોઈએ. એ આપની નૈતિક અને બંધારણીય ફરજ છે. આજના સમારંભના પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ શાંતિલાલ મોટીવાલા, એમના ધર્મપત્ની કલ્પનાબેન, મંચ પર બિરાજેલ સર્વ મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત સજ્જનો અને સન્નારીઓ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિએ કે નેતાનું જ્યારે સન્માન થાય છે ત્યારે એમના પોતાના આગવા વિચારો અને કર્મ સામેલ હોય છે. આપ સૌ જાણો છો કે સ્વામી વિવેકાનંદ આજે ભારત અને દુનિયામાં ધર્મના પ્રચારના એમના વિચારોથી સુપ્રસિદ્ધ થયા. ભાઈ શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જે આપના વડાપ્રધાન છે, એ પણ આજે એમના વિચારો અને કર્મથી દુનિયા અને આપના ભારતમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. તેમ આજે આ મંચસ્થ સ્થાન પર જે બિરાજેલ મહાનુભાવો છે, એમને પણ એમના વિચારો અને સમાજ સેવાના કાર્યોથી આજે એવો આ સ્થાન પર બિરાજવા માટે અહીં અત્રે બેઠા છે અને આપને સર્વ એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે. એવા એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિ જે આપના મહોત્સવ પ્રમુખ છે, ભાઈ શ્રી અશોકભાઈ, કે જેમના વિચારો, કર્મ અને વર્તન વિશે જો હું જેટલું પણ કહું એટલું ઓછું છે. અશોકભાઈને હું છેલ્લા 8-10 વર્ષથી પ્રત્યક્ષ એમના પરિચયમાં આવ્યો છું. કારણ કે એવો મોટે ભાગે દરરોજ મોટા બજારમાં આવતા હોય છે, ઓફિસમાં મુલાકાત પણ થતી હોય છે. પરંતુ જ્યારે હું અને કાંતિભાઈ બંને આ પ્રમુખ સ્થાન માટે બિરાજવાની દરખાસ્ત લઈને એમની પાસે ગયા ને એમના વિચારો જાણ્યા, ત્યારે અમને એવું થયું કે આજે કલયુગમાં પણ એક કૃષ્ણના વિચારો અને વર્તન લઈને આ દુનિયામાં ઉપસ્થિત છે. અશોકભાઈ ખૂબ શાંત, ગંભીર સ્વભાવના છે, આમ હસમુખા પણ છે. પરંતુ એમને જે વિચારો વ્યક્ત કર્યા અમારી વચ્ચે, એમાં ખાસ કરીને જ્યારે એમને અમે દરખાસ્ત મૂકી ત્યારે પહેલો પ્રશ્ન અમને એમ કર્યો કે કેમ તમે સમાજના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના કાર્યકર્તાઓને આવા પદ ઉપર સન્માનિત નથી કરતા. આ એમના વિચારો અને પ્રશ્નથી અમે થોડો વાર ગંભીર થઈ ગયા. મને ખબર છે ત્યાં સુધી કે આવા પ્રશ્નો કરનાર પાંચે ગામમાં, સમાજમાં કેટલીક વ્યક્તિઓ છે અને કરતી આવી છે આજે પણ. પણ પ્રશ્ન કરવો અને પોતાના વિચારોનું અમલીકરણ પોતે કરવું, એ બે વસ્તુમાં ખૂબ ફરક છે. એમના વિચારો અને વર્તન
માં સુમેલ હતો. એમને કીધું કે જો તમે કહેતા હોય તો હું એક એવી વ્યક્તિની આપની સમક્ષ રજૂઆત કરું કે જે વ્યક્તિનું કાર્ય સમાજના 99% લોકો ન કરી શકતા હોય એવું એક સમાજનું કાર્ય આ ભાઈ કરી રહ્યા છે. તો એ ભાઈને કેમ આપણે સન્માનિત ન કરીએ? એમના વિચારો ખૂબ સુંદર હતા. કાંતિભાઈ મારા તરફ જુએ, મેં એમના તરફ જોતો હતો. અમે એમને એમ કીધું કે તમે જે વ્યક્તિનું નામ આપો છો એ ખરેખર એમના સમાજ સેવાના કાર્યથી સન્માનિત કરવાને લાયક છે, એમાં બે મત નથી. પરંતુ આજે અમો તમોને આ સ્થાન ઉપર બિરાજવા માટે અમે અત્રે આવ્યા છે. અને આપ કહેશો આપની લાગણી છે તો અમે જરૂર એનો પણ આપના લાગણીનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. એટલું જ નહીં, આગળ ચાલતા એમને કીધું કે જો તમે મારી લાગણી સ્વીકારશો તો એ સ્થાન માટે મારે જે કંઈ પણ ધન આપવાની જરૂર હોય, એટલે દાન આપવાની જરૂર હોય સંસ્થાને, હું એમના વતી આપીશ. કારણ કે એ વ્યક્તિ સામાન્ય વ્યક્તિ છે, ગરીબ છે. એ વ્યક્તિ કંઈ દાન આપી શકે એમ નથી. તો એ વ્યક્તિ વતી હું દાન આપીશ, આટલી ઉચ્ચ ભાવના દર્શાવનાર કોઈ હોઈ ન શકે. એ આપના આજના સન્માનીય પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ જ હોઈ શકે. આપ ખૂબ એમને તાલીઓથી વધારશો. આ એક એવી વાત થઈ કે કૃષ્ણ ભગવાન ભલે ગમે એટલા મહાન અને ઈશ્વરના એ હતા, પરંતુ એવો કદી સુદામાને ભૂલ્યા નહીં હતા. આજે અશોકભાઈ ખરેખર એક કૃષ્ણ કહીએ તો કંઈ ખોટું નથી આ કલિયુગના, કે જે કિશોરભાઈને એમને પ્રપોઝ કર્યા છે તે અહીંયા મંચસ્થ સ્થાન પર બિરાજેલા છે, એમની સાથે બિરાજેલા છે. એવો એમના કોઈ સંબંધી નથી, કોઈ કાકા મામાના દીકરા નથી, તે કશું જ નથી. ફક્ત એમના પિતાશ્રી સાથે 13 વર્ષની ઉંમરે 12 વર્ષ સુધી એમને ટેલરિંગનું કામકાજ કર્યું હતું. અને એક રૂમમાં એવો બંને ભાઈ તરીકે રહ્યા હતા. આજે તે સમય જુદો હતો. આજે અશોકભાઈ લક્ષાધિપતિ સ્થાન પર છે, કિશોરભાઈ સુદામાના સ્વરૂપમાં આજે બેઠા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે એઓને પોતાનું ઘર ચલાવવા માટે દરરોજ સવારથી એવો ચિંતામાં હોય છે. હું એમ ઘણી વાર જોઉં છું કે મોટા બજારમાંથી એ બિલ્લી મોરિયાભાઈ આપના એમને ત્યાં કામ લેવા માટે દરરોજ જાય છે. મેં એમને પૂછું છું ક્યાં જાઓ છો? તે કે ખાવા માટે કામ તો કરવું પડશે ને. એટલે એમને ચિંતા સવારે ખાય તો સાંજની ચિંતા છે, એવી એક વ્યક્તિ છે. ને આજે અશોકભાઈના ઈશારે ગણો કે એમની નુક્તેચીનીથી ગણો કે એમના સહયોગથી ગણો, પણ આજે આપણે આવી વ્યક્તિનું પણ આજે આપણે સૌ સન્માન કરી રહ્યા છે. ખરેખર અશોકભાઈ આપને લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું, આપને નમન કરું છું, વંદન કરું છું આપના વિચારોને. આ વાત એમના વિચારોની થઈ. હવે હું એમના કર્મની પણ વાત કરું છું કે આજે એવો પરદેશમાં અમેરિકા ખાતે છે, તે પહેલાં એવો ઝિમ્બાબ્વેમાં હતા.
ઝિમ્બાબ્વેના વસવાટ દરમિયાન અને અમેરિકાના વસવાટ દરમિયાન એમના દ્વારા આપણા સમાજના અનેક લોકોને ત્યાં સેટલ કરવા માટે ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. આવી વ્યક્તિઓ આપણે ક્વચિત મળે છે. આજે પોતાનું તો જોઈ જ છે, અન્યને પણ કંઈક મદદરૂપ થવું હોય, એમને સેટલ કરવા હોય, એમને પણ પૈસે ટકે સુખી કરવા હોય ને એ રીતની મદદ એમને ઝિમ્બાબ્વેમાં પણ આપી હતી આપણા સમાજના કુટુંબોને, અને અમેરિકાના પણ કેટલાક કુટુંબોને આપી છે. એમના નામો પણ હું જાણું છું, પણ અત્યારે પ્રસિદ્ધ કરવી બહુ યોગ્ય નથી. પરંતુ આ એક એમના સત્કર્મને પણ આપણે ખરેખર નમન કરવું જોઈએ, વંદન કરવા જોઈએ. બીજો એમને એક સ્વભાવ છે, કર્મ છે કે કોઈનું બુરું બોલવું નહીં, બુરામાં ભાગ લેવો નહીં, તેમાં પણ ખાસ કરીને સંસ્થાઓનું અહિત થાય એવા કોઈ પણ વિચારોમાં આપણે સામેલ થવું નહીં. સર્વે પ્રત્યે આપણે મિત્રતા રાખવી અને સર્વેનો ભલું થાય એવી આપણે ભાવના પણ રાખવી. એમના આ કર્મ અને વિચારોથી મારે એમ કહેવું જોઈએ કે આજે સમાજમાં એક અજાત શત્રુ તરીકે એમને એક નામના પ્રાપ્ત કરેલી છે. આજે એમનું કોઈ શત્રુ નથી, એમના પણ કોઈ શત્રુ નથી. એવા એક અશોકભાઈ આજે એમના વિચારો અને વર્તન અને કર્મથી આજે સમાજમાં સુપરિચિત છે. આપનું અહોભાગ્ય છે કે એવો આજે આપણે આ સ્થાન પર એમને પ્રાપ્ત કરી શક્યા. એમના બાયોડેટા વિશે હવે થોડી વાતો કરીશ. એમનો જન્મ મુંબઈમાં 1953માં થયો હતો, એટલે કે એવો આજે 70 વર્ષના થયા છે. અભ્યાસ તે સમયે બીકોમ અને CIS એટલે કે સેમી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો ઉચ્ચ અભ્યાસ એમને તે સમયે પ્રાપ્ત કર્યો હતો અને ત્યારબાદ એવો બોમ્બેમાં પોતાના કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. સમય જતાં એમનું નસીબનું પાંદડું ફર્યું. લગ્નનો સમય થયો. જાંબિયાના એક સુપ્રસિદ્ધ આપનું પરિવાર ઠાકોરદાસ જમનાદાસ નથ્થુ, એમની દીકરી પ્રતિભા સાથે એમના લગ્ન પ્રથમ થયા. સ્વાભાવિક છે કે સસરાજી ધનવાન હોય એટલે જમાઈને પણ સાથે એમનું પણ ભવિષ્ય કારકિર્દી બનાવવા માટે સાથે લઈ જાય. એ સસરાજીએ એમને 1980માં ઝિમ્બાબ્વે લઈ ગયા. ઝિમ્બાબ્વેમાં થોડા વર્ષો રહ્યા. બેડ લક, એક દુઃખદ બીના પણ બની એમના માટે. એમના પ્રતિભાબેને 1982માં વિદાય લીધી આ દુનિયામાંથી. એવો ફરી ચિંતામાં પડ્યા. પ્રતિભાબેનને એક દીકરો અને દીકરી પણ હતા નાના, એમને પણ ઉછેરવાની જવાબદારી એમના માથે આવી ગઈ. પરંતુ જેના વિચારો અને કર્મ સારા હોય એને ઈશ્વર મદદ કરે છે. 1990માં નાથાલાલ મોતીરામ ચૌહાણની સુપુત્રી કલ્પનાબેન જે આજે બેઠા છે એમની સાથે, એમનો એમને સહયોગ મળી ગયો અને એ પુત્ર અને પુત્રીને ઉછેરવાની જવાબદારી એમને સ્વીકારી. ત્યારબાદ
એક વર્ષ માટે જિમ્બાબ્વેથી એમ થયું કે મારે હવે કેનેડા પણ નસીબ અજમાવવું જોઈએ, એટલે કેનેડા માટે ગયા. એક વર્ષ રહ્યા, પણ ત્યાં એમને કંઈ બહુ ઠીક ન લાગ્યું અને ફરી પાછા એવો જિમ્બાબ્વે આવ્યા. મોટર કંપનીમાં એવો એક સારી પોસ્ટ ઉપર સ્થાન લીધું, અનુભવ લીધો અને ત્યારબાદ 5 વર્ષ પછી એમને વિચાર્યું કે જીવનમાં જો આગળ વધવું હોય તો આપણે થોડો સાહસ કરવો પડશે, કંઈ વિકાસ કરવો પડશે. અને એમને પોતે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો જિમ્બાબ્વેમાં. અને ખાસ કરીને એમને જે મોટર બિઝનેસનો જે અનુભવ હતો તે અનુભવને ધ્યાનમાં રાખી એઓએ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના ધંધા મોટે ભાગે મોટરનો બિઝનેસ કર્યો અને એમાં ખૂબ પ્રગતિ કરી. ત્યારબાદ એમને એમ થયું કે હજુ આગળ સ્કાય ઇઝ અ લિમિટ ફોર અસ. આ તો નાની દુનિયા છે, મારે હજુ આગળ વધવું છે. એટલે એમને બિઝનેસ વિઝા ઉપર અમેરિકા જોર્જિયા પ્રસ્થાન કર્યું. ત્યાં પેલું ગેસ સ્ટેશન ખરીદ્યું, ત્યાર પછી લિકર સ્ટોર ખરીદ્યો અને ત્યાર પછી મોટેલ પોતે ખરીદી. એટલું જ નહીં પણ મોટેલ ખરીદ વેચાણમાં પણ એઓએ ઝંપલાવ્યું અને સારી એવી સંપત્તિ એઓએ આજે પ્રાપ્ત કરી છે. આજે એવો રિટાયર તરીકે ભારત ખાતે વસે છે. પરિવારમાં એમનો એક દીકરો ચિરાગ છે, દીકરી આરતી છે. એમના પિતાશ્રીનો જો પરિવાર જો ગણીએ તો ખૂબ મોટો છે. 3 ભાઈઓ છે, 3 બહેનો છે અને એક એમની ફોઈ, એટલે 7 વ્યક્તિઓ અને 2 મા બાપ, એટલે કુલ 9 વ્યક્તિઓ એક જ રૂમમાં અને બોમ્બેમાં નાની જગ્યામાં એવો પરિવાર સાથે રહેતા હતા. આ એમનો એક પરિવાર છે, તેમાંથી એમને આજે આ પ્રગતિ કરી છે. મેં અગાઉ કીધું તેમ કે એવો કિશોરભાઈ સાથે એક ભાઈ જેવો સંબંધ હતો અને એમની ફરજ તો ના કહી શકાય, પણ એમનું એક કર્મ હતું કે મારે એક નાના ભાઈને પણ મારે મદદરૂપ થવું જોઈએ અને એ રીતે એમને મદદરૂપ પણ કરતા આવ્યા છે અને હજુ પણ ભવિષ્યમાં કરવાની એમની ઈરાદો છે. આજે હું કહું કે એવો તો સન્માનીય જ છે અશોકભાઈ, એમના વિચારોથી, એમના કર્મથી, એના કર્તવ્યથી. પણ મારે એમ કહેવું જોઈએ કે કિશોરભાઈ પણ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે એમને અશોકભાઈ જેવા એક ભાઈ, એક કૃષ્ણ એમને મળ્યા કે તમારી આજે આ સ્થિતિ છે છતાં પણ તમને એવો આવા સમયે પણ તમને યાદ કરે છે, તમને સન્માન એવો તો આપે છે અને સમાજ પાસે પણ તમને સન્માન અપાવે છે કિશોરભાઈ. એટલે આપ પણ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે એમ કહું તો કશું ખોટું નથી. અશોકભાઈ મેં કીધું તેમ ડાઉન ટુ અર્થ છે. સામાવેને તરવામાં માનતા નથી. હર હંમેશ એવો મિત્રો બનાવવામાં માને છે. ને આજે આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, જેનો આપને સર્વને ખૂબ આનંદ છે. હું ભાઈ શ્રી અશોકભાઈ અને કલ્પનાબેનને હું વિનંતી કરીશ કે આપના સ્થાન ઉપર ઉપસ્થિત થઈ આ સર્વે જ્ઞાતિજનોનું આપ સન્માન સ્વીકારશો ને આપ એમને ખૂબ તાલીઓથી વધાવી લેશો.
થેન્ક યુ અશોકભાઈ. કે ખરેખર મહોત્સવ પ્રમુખનો પરિચય આપવાનો પ્રિવિલેજ કે અધિકાર ગણો એ સંસ્થાના પ્રમુખશ્રીનો હોય છે. સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈ આ અધિકાર અને પ્રિવિલેજ મને ટ્રાન્સફર કર્યો છે, જે બદલ હું આ સ્થાનેથી એમના પ્રેમ બદલ આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ ઓલ. જોરદાર તાળીથી આપણે એમને વધાવી દઈએ. વાહ ભાઈ. અશોક નામ આવે એટલે અશોક ચક્ર યાદ આવે. અશોક ચક્ર એટલે દેશની ગતિવિધિ, તેમ અશોકભાઈ પણ આપણા સમાજની ગતિવિધિનું ચક્ર છે, એ હંમેશ ફરતું રહેશે. जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया. जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया. शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया. ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ. न जानू मैं न जाने वो. जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया. जोर लगा के नाच रे. मिलके धूम मचाए रे. चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग हो जा रंगीला रे. रंग रंग रंगीला रे. जोर लगा के नाच रे. मिलके धूम मचाए रे. चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग हो जा रंगीला रे. रंग रंग रंगीला रे. देखा देखी दिल मेरा जुड़ गया रे. लेके परदेसी दिल उड़ गया रे. छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा. छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया रे. छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया. तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ राजा. तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ. तेरी नींद चुरा लो. कंगना कंगना कंगना. झुमका झुमका झुमका. पायलिया पायलिया. कंगना कंगना कंगना. झुमका झुमका झुमका. पायलिया पायलिया. छनक छनक के बोले. छनक छनक के बोले. बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल. गोरे गोरे गालों पे है काला काला दिल. बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल. दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल. जरा बच के रहना चलिए. जरा बच के रहना चलिए. मेरी अदा भी है काबिल. बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल. गोरे गोरे गालों पे है काला काला दिल. बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल. दिल पे अटक जाए आशिकों
તાળીથી આપણે વધાવી દઈએ. કાર્યસૂચિ પ્રમાણે મહોત્સવના અતિથિ શ્રીનો પરિચય. અતિથિ શ્રીમાન દિલીપભાઈ માણેકલાલ સુખડિયાનો પરિચય આપવા માટે સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈ અંબારામને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ એમનો પરિચય આપે. દિલીપભાઈ માનેકલાલ સુખડિયાનો પરિચય આપવા ઉપસ્થિત થયો છું. આજના મહોત્સવના પ્રમુખશ્રી તેમજ મંચસ્તર મહાનુભાવો, જ્ઞાતિના ભાઈઓ બહેનો તેમજ યુવાન, શ્રી દિલીપભાઈ માનેકલાલ સુખડિયાનો પરિચય આપવા હું ઊભો થયો છું. એમનો જન્મ સુખડિયા પરિવારમાં 1951માં થયો હતો. પિતાનું નામ સ્વ માનેકલાલ ભૂખનદાસ સુખડિયા, માતાનું નામ સ્વ ધનુબેન માનેકલાલ સુખડિયા, એમના દાદા સ્વ ભૂખનદાસ વિઠ્ઠલદાસ સુખડિયા, નવસારી સત્ય જ્ઞાન પ્રસારણ અથાશય મંડળના શરૂઆતના એક ભજન મંડળીની સ્થાપનાથી થઈ હતી. એમના દાદા તે ટાઈમે ભજન મંડળીના તબલચી તરીકે ભજનમાં ભાગ લેતા હતા. એ સેવા આપતા હતા આ રીતની. આમ એમના સેવાના સંસ્કાર એમના દાદાથી ઉતરેલા છે એમ કેમ તો ખોટું નથી. એવો બચપનથી જ અને યુવાન અવસ્થા ઘણી જ ગરીબાઈમાંથી ગુજારી છે. આપ સૌ કોઈ જાણતા જ હશો કે એમની પરિસ્થિતિ ઘણી નાજુક હતી. તે છતાં એવો એ નાજુક પરિસ્થિતિમાંથી પણ આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આપણે આનંદ મેળવી શકીએ એમનામાંથી એમ કેમ તો ખોટું નથી. એ ગરીબાઈમાંથી પસાર થઈ આવી અવસ્થામાં પણ તેમને મહેનત કરી સારું શિક્ષણ મેળવી બેચલર ઓફ કોમર્સની ડિગ્રી ગારદા કોલેજમાંથી મેળવી હતી. 1972માં એવો LIC ઇન્ડિયા ડભોઈ મુકામે જોઈન થયા હતા. LICમાં એમને ડભોઈ ખાતે નોકરી મેળવી હતી. ત્યારબાદ નવસારીમાં LIC તરીકે નોકરી એમને ટ્રાન્સફર થઈ હતી. એવો એ નવસારીમાં LICમાં 15 વર્ષ સુધી કામ કર્યું હતું. શ્રી દિલીપભાઈ આ વર્ષો દરમિયાન ઘણા વર્ષો સંસ્થામાં સેવા આપી હતી. એઓએ કારોબારી સભ્ય તરીકે સેવા આપી હતી, મંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. અને વિશેષ વાત તો જો મારે કરવાની આવે એમના માટે તો ખરેખર મેં એમની સાથે કારોબારી સભ્ય તરીકે પણ હતો. વિનોદભાઈ સાથે પણ કારોબારી સભ્ય તરીકે મેં રહ્યો હતો. ખરે આ બે મહાનુભાવો આજે આ સ્ટેજ પર હોય તો મારા માટે તો આનંદનો વિષય છે, કારણ કે મેં એમની સાથે કારોબારીમાં હતો. આવા
દિલીપભાઈનો જ્યારે પરિચય કરવાનો મારા પાસે આવે ત્યારે ખરેખર મને આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. એવો જ્યારે LICમાં પણ કર્મચારી યુનિયનમાં જોઈન થઈ એક પ્રતિનિધિ તરીકે એઓએ એમાં પણ ઘણા વર્ષો સુધી સેવા આપી. દિલીપભાઈ બચપનથી જ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘમાં સંકળાયેલા રહેલા. એની સાથે મેં પણ RSSમાં હતો એમની સાથે, એટલે એમાં અમે સાથે સંકળાયેલા હતા એમ કેમ તો ખોટું નથી. એવો RSSમાં હોવાથી શિસ્ત અને દેશદાસના સંસ્કાર આવી સંસ્થામાંથી મેળવેલા હતા. એમના લગ્ન સ્વ જમનાદાસ પીતાંબર કાપડિયા ગંડેવીની પુત્રી શ્રી કોકિલાબેન સાથે 1975માં થયેલા. કોકિલાબેન સુશીલ, સહનશીલ, ઉમડા, સંસ્કારી, સન્નારી છે. એવો જણાવે છે કે એમની જિંદગીની આજ તકની સફળમાં એમની પત્નીનો મોટો ફાળો છે. હંમેશા કોઈ બી પુરુષ હોય પણ જો એમની પત્ની જો સહકાર ન આપે તો તેની પ્રગતિ થતી નથી, એમ મેં પણ માનું છું. ખરેખર આ એમના જે ઉમદા વિચારો છે એને સહર્ષ હું પણ સ્વીકારું છું. એમના પરિવારમાં 4 દીકરીઓ છે. મિતા છે, નેહા છે, તૃપ્તિ છે અને તિતિક્ષા છે. 1992માં તેઓ અમેરિકા ગયા. શરૂઆતના દિવસોમાં ખૂબ જ મુશ્કેલી વેઠી. એમના સારા શ્રી કનૈયાલાલ જમનાદાસ કાપડિયા, સારી શ્રી દેવીલાબેન, જેઓ આજે આ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત છે. ખરેખર એ બી જોગાનું જોગ છે એમ કેમ તો ખોટું નથી. તેમને દિલીપભાઈના પરિવારને સેટ કરવામાં ખૂબ જ સહકાર આપેલો. એમના બીજા સારા મધુસૂદન ભાઈ તેમજ મનીલાલ કાપડિયા એટલા જ ઉપયોગી રહેલા. અમેરિકા પહોંચ્યા પછી 1993માં જાન્યુઆરીમાં તેઓ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ન્યુયોર્ક શાખામાં એનાલિસ્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ન્યુયોર્કમાંથી નિવૃત્ત થયા. એમની મોટી દીકરી મીતા લગ્ન મનીષ બિલ્લીમોરિયા સાથે અને બીજી દીકરી નેહાના લગ્ન શૈલેન્દ્ર કુમાર દેવીદાસ ક્ષત્રિય તેમજ તિતિક્ષાના લગ્ન ઋષિકુમાર શંકરલાલ સાથે તેમજ તૃપ્તિના લગ્ન જય શંકરલાલ સાથે થયેલા છે. દિલીપભાઈ પોતે માને છે કે સંસ્થા મહાન છે, કાર્યકર્તા બદલાતા રહે છે, પરંતુ સંસ્થા પ્રત્યેની લાગણી અને માન હંમેશા રહેવું જોઈએ. હવે આ જ બાબતમાં મેં કહેવા માગું છું કે સંસ્થા પ્રત્યે જે દિલીપભાઈ અને વિનોદભાઈને જે લાગણી છે એ સામે પડીને કે આ સંસ્થા પડી ભાંગવી ન જોઈએ. આ સંસ્થામાં હર સાલ મહોત્સવ થવો જોઈએ. એમને જ્યારે મારી સામે આવીને જે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, મેં પણ ઓસ્ટ્રેલિયા હતો મને ખબર નહીં, પરંતુ જે એના કાર્યકર્તા હતા એઓએ ખરેખર મહેનત તો કરી જ હતી મહોત્સવ માટે, નથી કરી એવું નથી, પરંતુ જેવા
આ દિલીપભાઈ અને વિનોદભાઈ સામે પડીને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું, એમને બી કહ્યું હતું, અમારા બીજા કાર્યકર્તાઓને બી કહેવું હતું એમને કે અમે બેસવા તૈયાર છે. ખરેખર કહેવાનો ભાવ અર્થ એ છે કે વ્યક્તિ મહાન નથી, એમનો જે અર્થ છે તે મારે કહેવો છે. વ્યક્તિ મહાન નથી, સંસ્થા મહાન છે. એ ચીઠાટ કરી રહ્યા છે આ સ્થાને બેસીને. એમના મોટાભાઈ વિનોદભાઈ સુખડિયાએ પણ સંસ્થાને વર્ષોથી સેવા આપેલ છે અને આ જ વ્યક્તિ વિશેષ તરીકે બિરાજેલા છે. એમના નાના ભાઈ હરિવર્ધનભાઈ પણ અમેરિકા ખાતે સ્થાયી થયેલા છે. એમના બહેન ભારતીબેન ગમનલાલ સાથે લગ્ન કરી ચીખલી મુકામે રહે છે. દિલીપભાઈ સાહિત્ય તેમજ વિવિધ પુસ્તકો વાંચવાના શોખીન છે. રમતગમત એમને ઘણી જ પ્રિય છે. ક્રિકેટ અને ટેબલ ટેનિસના તેઓ સારા ખેલાડી રહ્યા છે. ખરેખર એમને આ પરિચય આપવામાં મને આનંદ થયો છે. આ સ્થાને એવો બેસી આ સંસ્થાને જે સહકાર આપ્યો એ બદલ સંસ્થા અને પ્રમુખ તરીકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. દિલીપભાઈ તેમજ એમના ધર્મપત્ની આ સ્થાને ઉપસ્થિત થઈ એવો જ્ઞાતિજનોનું અભિવાદન ઝીલે એવી મારી આશા અને અપેક્ષા રાખું છું. એવો એમના સ્થાને આજના મહોત્સવના પ્રમુખશ્રી તથા અતિથિ વિશેષ વ્યક્તિ વિશેષશ્રી તથા ઉપસ્થિત સર્વે સન્માનીઓ અને સજ્જનો, આજના સુરેશચંદ્ર હરિલાલ ખત્રીનો પરિચય આપવા માટે મને જે સોંપવામાં આવ્યું છે એ બદલ સંસ્થાનો આભારી માનું છું. શ્રીમાન સુરેશચંદ્રનો જન્મ 27 માર્ચ 1957ના દિવસે નવસારીમાં થયો હતો. એમના પિતા હરિલાલ હરગોવિંદ ખત્રી અને માતા વિદ્યા ગૌરી હતા. એમને 2 ભાઈ અને 3 બહેન મળીને 8 વ્યક્તિનો પરિવાર હતો, જેમાં સુરેશભાઈ સૌથી જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતા. શ્રી સુરેશભાઈના લગ્ન 30 વર્ષની ઉંમરે મહુવા બારડોલીના રહેવાસી રામભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલ અને ડાહીબેન રામભાઈ પટેલની પુત્રી નીરુબેન સાથે થયા હતા. પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોવાથી સુરેશભાઈ અભ્યાસ છોડીને માત્ર 9 વર્ષની ઉંમરમાં પિતાની સાથે દૂધના ધંધામાં જોડાયા હતા. સુરેશભાઈનું જીવન નાનપણથી જ સંઘર્ષમય રહ્યું છે. એમણે 4 ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો છે, પરંતુ એમણે 2 બહેનોને ભાઈ અને બહેનોને શિક્ષિત કર્યા છે. પોતાના પરિવારને આવા કપરા સમયમાં આગળ લાવવામાં એમનો અગત્યનો સિંહ ફાળો છે. એમણે 1963માં એમની જતી રહેલી મિલકત પાછી મેળવી હતી. એમના જીવનમાં ઘણીવાર ચડ ઉતર આવી હતી, પરંતુ એમણે એમનો સામનો કરીને આજે આ સ્થાન ઉપર આવ્યા છે. એમને કપરા સમયમાં પોતે કદાપી હાર સ્વીકારી નથી. 1983માં એમને એમ્બેસેડર કાર લઈને ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સનો ધંધો પણ કર્યો છે. ત્યાર પછી સુરેશભાઈ એમના પત્ની સાથે વારસાગત મિલકત છોડીને એક નવા જીવનની શરૂઆત કરી હતી. આવા કપરા સમયમાં એમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી નીરુબેન એમને પડખે ઊભા રહી સુરેશભાઈને હિંમત અને સહકાર આપી પ્રગતિના પંથે ચાલવાનું શરૂ કર્યું. સુરેશભાઈ અને નીરુબેનના આ સફળ લગ્ન જીવનના પરિપાક રૂપે એમને ત્યાં એક દીકરી પ્રીતિબેન અને એક દીકરો શિરીષભાઈ પ્રાપ્ત થયા. પરંતુ દીકરી પ્રીતિબેનનો 11 વર્ષની ઉંમરે સ્વર્ગવાસ થયો હતો. સુરેશભાઈની ભણવાની ઈચ્છા પરિવારની જવાબદારીના કારણે પૂરી થઈ ન હતી, પરંતુ તે ઈચ્છા એમના પુત્ર શિરીષભાઈએ પૂરી કરી છે.
સુરેશભાઈનો પુત્ર શિરીષભાઈ એ ઉચ્ચ અભ્યાસ MSc કમ્પ્યુટર ફોરેન્સિકમાં ની માસ્ટર ડિગ્રી લંડનથી મેળવી હતી. શિરીષભાઈ લંડનમાં હતા ત્યારે એમનું ઇન્ટરવ્યૂ BBC ન્યૂઝ ચેનલમાં પણ થયું હતું. શ્રી શિરીષભાઈ ડોનેર ઇન્ડિયનમાં આસિસ્ટન્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર તેમજ ઇસરો ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે છેલ્લા 1 વર્ષથી આસિસ્ટન્ટ પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે જોબ કરે છે. આ રીતે દેશની સેવા પણ કરે છે. હાલમાં એમને ઓક્ટોબરમાં 2022માં વર્લ્ડ સ્પેસ વીકમાં આખી દુનિયામાં 3જા નંબરે અને ભારતમાં 1લા નંબરે આવ્યા છે. એમને એમના પરિવાર અને જ્ઞાતિનું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજ્જવળ કર્યું છે. શિરીષભાઈ પાર્ટ ટાઈમમાં એઝ એ ગવર્મેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે સુરત જિલ્લાની કંપનીના જરૂરી લાયસન્સ રિન્યૂ કરવાનું કામ પણ કરે છે. આમ શિરીષભાઈ એકદમ બિઝી અવસ્થામાં રહે છે. હાલમાં સુરેશભાઈ 66 વર્ષની નિવૃત્ત વયે પણ પોતાના દીકરાનો હોલસેલનો ધંધો ચલાવે છે, જે એમની હિંમત અને કુને બતાવે છે. આ ઉંમરે પણ સશક્ત શારીરિક માનસિક રીતથી છે તે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. આ રીતે સુરેશભાઈનું જીવન સંઘર્ષમય હોવા છતાં પણ એઓ હજુ પણ એ રીતે કામ કરી રહ્યા છે, જે એક યુવાનને શરમાવે એવી વાત છે. અસ્તુ, જય હિન્દ. मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बता फिरा नाज़नीनों से मैं. तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ऐ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. વાહ. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજના સંયુક્ત વાર્ષિક મહોત્સવના ડાયસ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો તથા મંડળના કારોબારીના સભ્યો તેમજ અહીં પધારેલા સર્વે જ્ઞાતિજનો, ભાઈઓ અને બહેનો તથા બાળકો, બહારથી પધારેલા સર્વે મહેમાનોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. હું ભારતી હરિવર્ધન ગોહિલ આજના મહોત્સવના વ્યક્તિ વિશેષ શ્રી વિનોદભાઈ સુખડિયાનો પરિચય આપવા જઈ રહી છું, તો હું આનંદની લાગણી અનુભવું છું. તે આપ સૌ શાંતિથી સાંભળશો એવી હું આશા વ્યક્ત કરું છું. આજના મહોત્સવના વ્યક્તિ વિશેષ શ્રી વિનોદભાઈ સુખડિયાનો જન્મ નવસારી મુકામે સને 1949માં થયો હતો. એમના પિતાનું નામ સ્વ માનેકલાલ ભૂખંડદાસ સુખડિયા તથા માતાનું નામ ધનુબેન માનેકલાલ સુખડિયા છે. વિનોદભાઈના દાદાશ્રી સ્વ ભૂખંડદાસ વિઠ્ઠલદાસ સુખડિયા આ સંસ્થાના સ્થાપક સભ્યમાંના એક હતા.
વિનોદભાઈના પિતાશ્રી પણ વર્ષો સુધી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરમાં 9 દિવસ સપ્તાહમાં રાત્રિના 3 થી 6 દરમિયાન પહેરો ભરતા અને સેવા આપતા હતા. આમ તેઓ શ્રીના સેવાના સંસ્કાર બાળપણથી ચાલી આવેલ છે. એમનું બચપણ અને યુવાવસ્થા ઘણી ગરીબાઈથી પસાર થયું હતું. આર્થિક અનેક મુસીબતોમાં સંસ્થાનો આર્થિક સહયોગ પ્રાપ્ત કરી બીકોમની ડિગ્રી મેળવી 1971માં નવસારી નગરપાલિકાની સેવામાં નોકરીમાં જોઈન થયા હતા. નવસારી નગરપાલિકામાં 36 વર્ષની નોકરી દરમિયાન જુદા જુદા વિભાગોમાં સેવા બજાવી નવસારી નગરપાલિકામાં ઇન્ટરનલ ઓડિટર તરીકે કાર્યરત રહી અને સને 2007માં નિવૃત્ત થયા. વિનોદભાઈએ નવસારી મંડળના સભ્ય તરીકે તેમજ મંડળના સેક્રેટરીની સેવા પણ આપી હતી. તદુપરાંત પંચવાડી અને ખોડિયાર માતાજીના ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી તરીકે તેમજ પ્રમુખશ્રી કાંતિભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયા જતા ત્યારે પ્રમુખશ્રીનો કાર્યભાર પણ સારી રીતે નિભાવતા હતા અને 2019માં કૌટુંબિક પરિવાર સાથે રહેવા કેનેડા ગયા. વિનોદભાઈના લગ્ન સ્વ છગનલાલ વલ્લભભાઈ કાપડિયા વિલેપાર્લા મુંબઈ નિવાસીની પુત્રી પુષ્પા સાથે 1974માં થયેલા. શ્રીમતી પુષ્પાબેન સહનશીલ, ધાર્મિક, ઉમદા સ્વભાવની સંસ્કારી નારી છે. તેઓ જણાવે છે કે એમની જિંદગીના આજ તકની સફરમાં તેમનો પણ સારો એવો ફાળો રહ્યો છે. વિનોદભાઈના પરિવારમાં મોટી દીકરી કવિતાના લગ્ન શ્રી વિજયકુમાર જગમોહન કાપડિયાની સાથે થયેલા છે. તેઓ હાલમાં કેનેડામાં વસવાટ કરે છે. તેમજ પુત્ર ભાવિનના લગ્ન મુંબઈ નિવાસી સ્વ જયેશભાઈ ઈશ્વરલાલ મોહિનીની પુત્રી મિતાસા સાથે થયેલા છે અને હાલમાં તેઓ પણ કેનેડામાં નિવાસ કરે છે. વિનોદભાઈના લઘુબંધુ શ્રી દિલીપ સુખડિયા એ પણ આ સંસ્થામાં સેવા આપેલ છે અને આજ રોજે અતિથિ વિશેષ તરીકે બિરાજમાન છે. સૌથી નાના હરિવર્ધનભાઈ અમેરિકામાં સ્થાયી થયેલા છે. બહેન ભારતીના લગ્ન ચીખલી મુકામે શ્રી ગમનલાલ રમનભાઈ સાથે થયેલા છે. વિનોદભાઈ માને છે કે સંસ્થા મહાન છે. આ સંસ્થાનું નવું બંધારણ ખૂબ જ અગત્યનું લોકશાહી ઢબે ચાલે છે, જેના કારણે નવા કાર્યકર્તા સંસ્થાને વખતો વખત મળે છે અને મળતા રહેશે. સમાજમાં ઘણા લોકો આર્થિક રીતે પગભર, શૈક્ષણિક અને વિચારશીલ છે. સંસ્થાની કાર્યવાહીમાં પોઝિટિવ વિચારધારા ધરાવી સંસ્થા દ્વારા થતા કાર્યોની સમજ મેળવી જાગૃતતા રાખવી જરૂરી છે. આજના મહોત્સવ પ્રસંગે મને જે વિનોદભાઈનો પરિચય આપવાની તક આપી એ બદલ હું સર્વે તથા મંડળના સભ્યોનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ સાથે મહોત્સવની હું શુભકામના પાઠવું છું. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. ને મેમોન્ટ અર્પણ કરશે દીપક જયવર્ધન ખત્રી અને હાર્દિકા દીપકભાઈ ખત્રી. આપ સર્વ એમને તાલીઓના ગડગડાથી વધાવી લેવો પ્લીઝ.